So good evening everyone. Today we are going to cover the implementation of logistic regression using iris flower dataset. Okay. So you are like well familiar with this dataset. What is there, like what inputs are there, what is the output. So we'll try to implement it for the logistic regression algorithm, which is a supervised classification based algorithm. Okay. लॉजिस्टिक रिग्रेशन हा बेसिक अल्गोरिदम आहे क्लासिफिकेशनसाठीचा. याची थिअरी जी ती आपण ऑलरेडी कव्हर केली आहे. सो व्हॉट इज देअर इन आयरिस फ्लॉवर data? Yes, in iris flower data we are having like three categories or three species like this: iris setosa, versicolor and virginica. Asha तीन species, right? So this data set contain like measurement of three flower species. Already discuss केलं आपण number of times, right? Which are setosa, versicolor and virginica, where each flower is described using the four features. Those four features are nothing but sepal length, sepal width, petal length and petal width. So what we are going to do right now, the task is to build a machine learning model that will learn from the labeled data and predict the correct species of an iris flower based on its measurement. किती measurement आहे आपल्याकडे? 4 inputs we are having: sepal length, sepal width, petal width. Based on that we are going to classify it as iris setosa, versicolor किंवा virginica. लास्टला याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, राईट? जर मला जर 4 इनपुट दिले कोणी, सेपल लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर आहे, सेपल विड्थ 2 सेंटीमीटर आहे, पेटल लेंथ 3 सेंटीमीटर आहे आणि पेटल विड्थ अगेन 1.5 सेंटीमीटर आहे. सो इन विच कॅटेगरी इट विल फॉल, इथपर्यंत आपल्याला जायचंय. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह फॉर दिस प्रोजेक्ट और फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? The iris dataset is used to create a classification model which is like based on the logistic regression right now, that predicts the species of an iris flower using features such as, what is mean by feature? Yes, feature, input variable आणि independent variable. हे तिन्ही वर्ड काय आहेत? सेम आहेत. करेक्ट. फीचर असेल तर आपण आउटपुटला काय म्हणतो? टार्गेट. इनपुट, आउटपुट, इंडिपेंडंट, डिपेंडंट, हे वर्ड लक्षात ठेवा. So this data set is one of the most popular example for understanding the classification in machine learning. Though it's a basic algorithm, though it's a basic data set, but in order to like get the things, in order to like understand the things, this is useful. Okay. Again, we are going to import these 4 libraries, 4 dependencies we want over here: NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn. NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn. These 4 libraries we will call over here. So you are like well familiar with all these libraries, right? NumPy will be used for the numerical calculation part. Pandas will be used for the like exploratory data analysis part. Matplotlib is used to generate the charts and graphs. If we want like some advanced charts, then we are moving with Seaborn. Okay. So these are the like libraries that we will use over here. We can load iris flower data set from Seaborn itself. Okay. Seaborn मध्ये पण डायरेक्टली iris flower data set available inbuilt, right? आपण कशामध्ये घेतलं ते डेटा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये ते घेतलंय, राईट? सो df equal to pd dot read csv. This syntax this thing we will write in order to call this. So df equal to pd dot, what is a function? Read a csv. We can hit a tab and file name is nothing but iris. So I will call this as like iris dot csv. Okay. After typing I'm just hitting the tab over there, right? So your df will have id, sepal length, sepal width, petal width and species. Right now 6 columns are there. Obviously this id will not play any important role, right? It's just for the like sequence there. So we can obviously drop this. These 4 inputs are there and this 5th one is a output. Is it okay guys? इथे एक व्हॅल्यू नल केलेली आहे. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू फिल करू शकतो आपण, किंवा जर डेटा सेट बघितला तर मग तो तिथून वेगळा येईल. ओके. सो वी कॅन फिल दिस व्हॅल्यू. ऑब्विसली कशाने फिल करायची ते बघू आपण. df डॉट फिल याने किंवा df डॉट फिल नल काय फंक्शन यूज करायचं ते आपण बघू. राईट नाव यू कॅन चेक दी शेप. व्हॉट इज द शेप? शेप काय देतो आपल्याला, की आपल्या डेटा सेटमध्ये किती रोज आणि किती कॉलम्स आहे. इट विल जस्ट गिव्ह यू द टपल ऑफ रोज अँड कॉलम्स. रोज कॉमा कॉलम्स. df डॉट डिस्क्राइब. येस, it is giving number of rows and columns there. Again df dot describe is giving you the statistical scenario of
statistical scenario of न्यूमरिकल कॉलम ओनली. इथं कॉलम कोणते आलेत बघा, न्यूमरिकल कॉलम आलेत फक्त. स्पेसिस आली की याच्यामध्ये? देर इज नो स्पेसिस. वाय स्पेसिस इज नॉट देअर? स्पेसिस काय आहे आपली? ऑब्जेक्ट राईट ना, स्ट्रिंग व्हॅल्यू याच्यामध्ये राईट, दॅट यू कॅन चेक विथ द हेल्प ऑफ इन्फो. किंवा जर डिस्क्राईब मध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्ट इन्क्लूड करायचं असेल तर फंक्शन काय? डीएफ डॉट डिस्क्राईब इन्क्लूड इक्वल टू ओ. ऑब्जेक्ट काय करा याच्यामध्ये इन्क्लूड करा, पण त्याचे पॅरामीटर्स चेंज होतात. जसं इथं काय आहे, काउंट आहे, मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, मिनिमम, स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यू सगळे आहेत. तशा याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यू नाही येणार. याच्यामध्ये काय देतो फक्त हा काउंट, युनिक, टॉप व्हॅल्यू कुठली आहे आणि त्या टॉप व्हॅल्यूची फ्रिक्वेन्सी किती असं देतो या. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. या दोन्ही मधला फरक कळलाय तुम्हाला? डिस्क्राईब, फक्त डिस्क्राईब आणि डिस्क्राईब इक्वल टू ओ, हा डिफरन्स समजतोय एव्हरीवन? येस गाईज. आतापर्यंत काही डाऊट आहे कोणाला? आपण डेटा सेट लोड केलाय, त्याच्यामध्ये काय काय आहे ते आपण बघतोय राईट. इफ वी चेक इन्फॉर्मेशन, सो इट विल गिव्ह यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट होल डेटा फ्रेम. So how many columns are there? How many entries are there in each column? So 150 entries are there. ID 150 आहे, सेपल लेंथ किती आहे? 149 आहे राईट. अगेन त्याचा प्रत्येकाचा काय दिलाय इथं? डेटा टाईप दिलाय. का घ्यायचंय की सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला कशामध्ये पाहिजे? न्यूमरिकल किंवा बुलियन पाहिजे. न्यूमरिकल, बुलियन, डेट टाइम असं वर्क करू शकतो आपण. ऑब्जेक्ट आपल्याला नाही चालू. सो ऑब्जेक्ट व्हॅल्यू वी नीड टू कन्वर्ट इन टू दी नंबर्स बाय युझिंग एनकोडिंग. त्याला एनकोडिंग करावं लागेल. ठीक आहे. इज इट ओके? इफ यू चेक दी स्पेसिस बाय ग्रुप बाय, की प्रत्येक याच्यानुसार तुम्हाला मीन पाहिजे. सपोज की आयरिस सेटोसाची जी कॅटेगरी आहे त्याची सेपल लेंथचं ॲव्हरेज किती आहे, त्याचं सेपल विड्थचं म्हणजे अराउंड व्हॅल्यूज कुठे आहेत हे कळतं आपल्याला त्यांनी. की सेपल लेंथ सेटोसासाठी अराउंड 5.0 आहे, सेपल लेंथ व्हर्सिक्युलरसाठी अराउंड 6 सेंटीमीटर आहे, सेपल लेंथ फॉर व्हर्जिनिका इट्स अराउंड 6.5 सेंटीमीटर. मग यांनी काय मिळतंय आपल्याला की आपण डेटा ग्रुप बाय केलाय आणि कशावरती केलं, काय केलंय त्याचं फंक्शन कुठलं यूज केलंय? मीन यूज केलंय. काय फंक्शन यूज केलंय? मीन यूज केलंय. ओके. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. देन वी कॅन गो फॉर द डेटा व्हिज्युअलायझेशन, की पांडासचा किंवा सिबॉनचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता? डेटा आपण व्हिज्युअलाइज करू शकतो. सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू डू. नमपाय, पांडाज, मॅटप्लॉटलिब आणि सिबॉन या बेसिक 4 लायब्ररीज यूज करून याला आपल्याला काय करावं लागेल? अनालिसिस करावं लागेल. व्हॉट इज देअर इन अ डेटा. So what we are written, SNS, that is a Seaborn. Scatter plot is the name of a plot. X is equal to x axis वरती काय घ्यायचंय, y axis वरती काय घ्यायचंय. x आणि y, सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ मी काय करतोय इथं प्लॉट करतोय. u इक्वल टू स्पेसिस, म्हणजे याच्यामधले जे 150 रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये सेटोसाची किती, व्हर्सिक्युलरची किती आणि व्हर्जिनिकाची किती याच्यासाठी पॅरामीटर पास केला, दॅट इज अ u. अँड डेटा इज इक्वल टू df, की इथं जी डेटा फ्रेम आहे ती df म्हणून घेतली पाहिजे. plt डॉट शो यूज करतोय राईट. सो whenever we are plotting it, कसा दिसतोय हा ग्राफ? जस्ट टेक अ लुक. येस, आयरिसेटोसाच्या व्हॅल्यूज कुठे रेंज आहे? सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ मधलं रिलेशन त्यांनी दाखवलंय. 50 व्हॅल्यूज आर देअर फॉर इच. ठीक आहे. प्रत्येकासाठी किती व्हॅल्यूज आहेत? 50 व्हॅल्यूज आहेत. सेपल लेंथच्या 149च व्हॅल्यू ऍक्च्युली. एक व्हॅल्यू काय नल आहे, एक व्हॅल्यू काय नल आहे. सेम थिंग वी कॅन प्लॉट अ लाईन प्लॉट ॲज वेल, की याच्यामधून फक्त काय ड्रॉप करतोय? स्पेसिस ड्रॉप करतोय, बिकॉज वी विल वॉन्ट ऑल न्यूमरिकल व्हॅल्यूज ओनली. याच्यासाठी कुठले पाहिजे? सगळ्या व्हॅल्यू लाईन प्लॉटसाठी न्यूमरिकल पाहिजे. आयडी बरोबर काय होत चाललं? इन्क्रीज चाललाय. 1 2 3 4 5 अप टू 149 जाईल हा 0 पासून. बाकीचे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या नियर अबाउट सगळे इथंच राहतील. ठीक आहे. सो प्रत्येकासाठी व्हॅल्यू इथं शो केली आहे, त्या प्रत्येकाचं काय दाखवला इथं? For every value we are having different color. So this is how we can plot the things. Again, we can drop the id and spaces there in order to like finding the relationship किंवा correlation find out करण्यासाठी काय करू शकता तुम्ही? हे ड्रॉप करू शकता. correlation find out करण्यासाठी ड्रॉप करू शकता. So df1 is equal to df dot drop. Okay. df1 घेतलंय आपण इथं. df डॉट ड्रॉप आयडी आणि स्पेसिस काय करतोय आपण? आयडी आणि स्पेसिस काय करतोय इथं? ड्रॉप करतोय. ठीक आहे. सो
डीएफ डॉट ड्रॉप आणि कशावरून ड्रॉप करतोय, ॲक्सिसवरून ड्रॉप करतोय. का असं केलंय की कोरिलेशन फाइंड आउट करताना सगळ्या व्हॅल्यूज कशा पाहिजे तुम्हाला, न्यूमरिकल पाहिजे. सो दॅट्स वाय वी आर ड्रॉपिंग इट. बिफोर दॅट वी कॅन फील दिस नल व्हॅल्यू. बिफोर दॅट we can feel this null value. Suppose df dot fill na काय फंक्शन df dot fill na सजेस्ट करतोय का बघा, किंवा df ऑफ त्या कॉलमचं नाव घ्या. व्हॉट इज अ कॉलम नेम, एक मिनिट, सेपल लेंथ, राईट. df dot sepal length equal to, डायरेक्ट जरी केलं तरी झालं, डॉफ fill na, whether it is suggesting or not, just take a look. It's not suggesting, just a minute. Fill null value सजेस्ट नाही करत आहे. df dot fill tab ठीक आहे, डायरेक्टली राईट करून बघू. fill null or fill na, df dot fill na, या कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज फिल करायच्यात मला, आणि त्याच्याच मीननी फिल करू आपण, की त्या कॉलमचा जो मीन असेल त्याने ती व्हॅल्यू. आता मीन किती इथं माहिती तुम्हाला काय होता, मीन डिस्क्राईब मध्ये चेक केला होता आपण, बरोबर ना. इन डिस्क्राईब व्हॉट इज अ मीन व्हॅल्यू 5.8 तिथे येते का चेक करता येईल आपल्याला फर्स्ट रेकॉर्डला. ओके, सो df डॉट fill na याचा मीन घ्यायचा आहे, डॉट मीन कॉमा in place equal to true, in place equal to true. ओके, आता यांनी काय दिलंय, वॉर्निंग दिलंय. सो ही मेथड चेंज झाली ऍक्च्युली. ओके, मेथड काय झाली, चेंज झाली, बट आय होप इट विल वर्क. लेट्स टेक लुक. आणि याच्यानंतर याला चेक करा. हाऊ टू चेक इट, की df1 इज इक्वल टू ड्रॉप केलं, किती व्हॅल्यू आली तिथं, 5.8 आली का आता. येस, नल व्हॅल्यू फिल झालेली समजली का, एवढं सांगा ॲटलिस्ट. ॲक्च्युअल जो ओरिजिनल डेटा आहे, त्याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू नाहीतच आहे. ठीक आहे, फक्त आता आपण इथे ठेवली होती की ॲटलिस्ट हा कोड तुम्हाला राईट करता येईल. याच्यामध्ये चेंजेस आलेत की बिहेवियर इज चेंज इन pandas 3.0. ओके, सो सम इश्यूज आर देअर, पण हे काय दिली, फक्त वॉर्निंग दिली, वर्क होतोय. ठीक आहे, SNS डॉट हीट मॅप ड्रॉ करतोय आपण. वाय वी आर ड्रॉइंग अ हीट मॅप गाईज. हीट मॅप का ड्रॉ करतो आपण, टू फाइंडिंग दी कोरिलेशन बिटवीन दी व्हेरिएबल्स, की सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ मध्ये काय रिलेशनशिप आहे, सेपल लेंथ आणि सेपल लेंथ मध्ये काय रिलेशनशिप आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी. समजा सेपल विड्थ आणि सेपल लेंथ मध्ये 0.81चं रिलेशनशिप आहे, हे आपण ड्रॉप करू शकतो. 0.96 ड्रॉप करू शकतो तुम्ही. यू कॅन गो विथ 0.36, 0.42. व्हॉट इज अ रेंज फॉर दीज व्हॅल्यूज. येस, कोरिलेशनच्या व्हॅल्यूसाठी रेंज किती आहे. व्हॉट इज अ कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन रेंज, काय रे रेंज, कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशनची रेंज किती आहे, याच्यावर कुठपासून कुठ, -1 to +1. मिनिमम किती आहे, -1, आणि एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज जवळ पाहिजे. -0.70च्या बिलो आणि +0.70च्या अबो जे काय व्हॅल्यूज असतील, दोज आर कॉल्ड ॲज दी हायली कोरिलेटेड व्हॅल्यूज. ठीक आहे, अगेन यू कॅन गो फॉर दी लाईक डिफरंट प्लॉट्स ओव्हर हिअर. जी इज इक्वल टू जस्ट प्लॉटचं एक नेम घेतलं, SNS डॉट फेस ग्रीड नावाचं प्लॉट आहे, DF प्रोव्हाइड केला आणि स्पेसिस ॲज अ कॉलम्स. ओके, वी आर जस्ट मॅपिंग इट विथ द हेल्प ऑफ अ सेपल लेंथ. सो सेपल लेंथ सोबत प्रत्येक कॅटेगरीच्या व्हॅल्यूज आपण घेतल्यात, की सेपल लेंथ मध्ये डेन्सिटी किती व्हॅल्यूजची, सेटोसासाठी, व्हर्सिक्युलरसाठी, व्हर्जिनिकासाठी. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन प्लॉट दीज ग्राफ्स, राईट.
Again, we can go for the pair plot, which will give you the relationship between each व्हेरिएबल. ठीक आहे, किती व्हेरिएबल्स आपल्याकडे? वी आर हॅव्हिंग दी 5 इनपुट व्हेरिएबल्स, आयडी, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. हे DF1 वरती पण वर्क करू शकतो आणि डायरेक्टली DF वरती पण करू शकतो. सो पेअर प्लॉट इज यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑल व्हेरिएबल्स. जे इनपुट व्हेरिएबल्स आहे त्याच्यामधली रिलेशनशिप हा शो करतोय. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. जस्ट अ मिनिट. इट्स वर्किंग. या स्टारचा अर्थ माहिती तुम्हाला? दिस स्टार इज नथिंग बट इट्स इन एक्झिक्युशन मोड. ठीक आहे, आयडी सोबत आयडीचं रिलेशनशिप, आयडी सोबत सेपल लेंथचं रिलेशनशिप आहे. ओके, सो यू विल गेट लाईक डिफरंट सब प्लॉट्स ॲज अ स्कॅटर प्लॉट. आणि जिथं जिथं मॅच होतोय, जिथं कॅटेगरी मॅच होते तिथं काय येईल? तो हिस्टोग्राम टाईप येतो. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. अगेन वी कॅन प्लॉट दी जस्ट हिस्टोग्राम ॲज वेल. ठीक आहे, हिस्टोग्राम कसा प्लॉट होतो किंवा हिस्टोग्राम काय देतो? व्हॅल्यूजची रेंज देतो, कुठपासून कुठपर्यंत आहे. हे जे बॉक्सेस दिसत आहेत, जे स्क्वेअर बॉक्सेस आहेत ना, दोज आर जस्ट ग्रीड. इथं ग्रीड इक्वल टू ग्रीड ऑन. ऍक्च्युली एज कलर ब्लॅक घेतलाय आणि हिस्टोग्राम मध्ये मीडियम पर्पल चे तुमच्याकडे काय आले पाहिजेत? बार्स आले पाहिजेत. फिगर साईज 10.10. ओके, सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. तर ग्रीड इथे चेक करा इथे. ओके, ग्रीड इज शोन देअर अँड फॉर ईच व्हॅल्यू यू विल गेट दिस. सो फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज आयडी व्हॅल्यूज, व्हॉट इज लाईक सेपल लेंथ साठी काय रेंज आहे, किती रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये? 4.5च्या अराउंड इतके रेकॉर्ड्स आहेत. 9 रेकॉर्ड्स आर देअर फॉर सेपल लेंथ. ओके, आउट ऑफ 150 काय सिनारिओ आहे प्रत्येक इनपुट व्हेरिएबलसाठी. सो दॅट इज गिवन देअर. DF डॉट ड्रॉप आयडी आपण ड्रॉप केला ॲक्सिस 1 वरून. ओके, अँड आफ्टर दॅट वी आर गोइंग फॉर द बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडेल. इथपर्यंत काही डाऊट आहे का कोणाचा? इथपर्यंत कोणाचा काही डाऊट आहे? सोहम, एव्हरीवन? येस. डेटा सेट सिम्पल आहे खूप. मॉडेल बिल्डिंग जे करतोय आपण ते पण सिम्पल आहे. फक्त सेम थिंग काय करायची तुम्हाला दुसऱ्या याच्यासाठी अप्लाय करायची. बिकॉज आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस फॉर नेक्स्ट 6-7 days वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड यू द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अँड डेटा अँड वी हॅव टू बिल्ड द लिनियर रिग्रेशन मॉडेल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अँड K मीन्स क्लस्टरिंग मॉडेल ऑन सेम. ओके, सो फॉर लास्ट few days you have to work by your own, so you should know the process how to proceed. की पूर्ण प्रोसेस काय करायची हे तुम्हाला माहित पाहिजे. लक्ष देतंय एव्हरीवन? की मॉडेल बिल्ड करण्यासाठी ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या काय काय आहेत हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? आफ्टर दॅट वी आर गोइंग फॉर अ बिल्डिंग अ मॉडेल. सो मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करण्यासाठी फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडेल सिलेक्शन काय इम्पोर्ट केलं आपण? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इम्पोर्ट केलंय. काय करतं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? जेवढा काही डेटा आपल्याला दिलेला आहे तो 2 याच्यामध्ये डिवाइड करतो, ट्रेनिंग मध्ये आणि टेस्टिंग मध्ये. 150चा टोटल डेटा आहे आपल्याकडे, राईट ना? 150चा टोटल डेटा आहे. तर त्यातला आपण जसं त्याला स्प्लिट करू की फॉर एक्झाम्पल 80-20 केलं तर 120चा जो डेटा आहे तो ट्रेनिंगसाठी यूज होईल. 30% डेटा विल बी यूज फॉर 30% विल बी यूज फॉर टेस्टिंग. फ्रॉम scikit-learn डॉट इम्पोर्ट मेट्रिक्स इम्पोर्ट नाही केलं, डायरेक्टली scikit-learn डॉट मेट्रिक्स इम्पोर्ट ॲक्युरसी स्कोर, प्रिसिजन स्कोर, रिकॉल स्कोर हे पण इम्पोर्ट करू शकतो तुम्ही. प्रिसिजन, रिकॉल, ॲक्युरसी, क्लासिफिकेशन, रिपोर्ट. अगेन व्हॉट इज देअर? F1 स्कोर. हे सगळे मेट्रिक आपण यूज करू शकतो. थेरोटिकली आपण हे काल कव्हर केले ऑलरेडी, राईट? सो इफ यू चेक DF डॉट हेड, दीज व्हॅल्यूज आर देअर. After that, I am just going to split values into the input and output variables. So what is input there? X will be always input. देताना कॅपिटल X मध्येच द्यायचंय. कॅपिटल X मध्ये ज्यावेळेस राईट करतो आपण त्याचं मिनिंग काय आहे? दॅट इज अ इनपुट. ओके, दॅट इज अ इनपुट देअर. आणि आउटपुट विल बी अ DF ऑफ स्पेसिस. ही स्पेसिस सोडून जेवढे काही 4 व्हेरिएबल्स आहेत, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, हे सगळे काय असतील? इनपुट असतील. आणि Y दॅट इज युअर स्पेसिस आउटपुट. एक्सटेंड, एक्स टेस्ट, वाय ट्रेन, वाय टेस्ट या 4 कॅटेगरीज मध्ये याला डिवाइड करावं लागेल आपल्याला. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन एक्स आणि वायचा डेटा प्रोव्हाइड केला सगळा. 150 रेकॉर्ड्स टोटल प्रोव्हाइड केलेत, राईट? टेस्ट साईज 0.30 घेतली. 0.30 म्हणजे किती राहते? 105 रेकॉर्ड्स विल बी यूज फॉर 70-30 होईल ना. सो 15 7 105. सो 105 रेकॉर्ड्स विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग. 35 रेकॉर्ड्स विल बी यूज फॉर 45 records will be used for testing. Random state 42 घेतले, stratify y, so it will be like shuffled continuously. Logistic regression कॉल करण्यासाठी काय कॉल केलं रे? फ्रॉम scikit-learn डॉट लिनियर मॉडेल. लिनियर आणि लॉजिस्टिक साठी scikit-learn मधलं लिनियर मॉडेल हे फंक्शनच यूज होतं. लिनियर आणि लॉजिस्टिक साठी
सायकिट लर्न मधलं लिनियर मॉडेल हे फंक्शनच यूज होतं. इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन दॅट इज अ नेम ऑफ अल्गोरिदम. अल्गोरिदमचं नाव काय? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. जर काहीच नाही जमलंय तर कसं करणार? फ्रॉम सायकिट लर्न डॉट एल टाईप केला. ओके, व्हॉट इज देअर? लिनियर मॉडेल. इम्पोर्ट एल ओ टाईप करायचा, येलो टाईप करायचा लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सेम वे लिनियरला पण सेम आहे, लिनियर रिग्रेशन. ठीक आहे. सो जस्ट हिट अ टॅब, सो इट विल सजेस्ट यू. हे पाठ करण्याची काही गरज नाही. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज जस्ट इन्स्टन्स नेम. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑलरेडी कॉल केलंय. लॉजिस्टिक रिग्रेशन वरती डेटा फिट करा, ट्रेनिंग वाला फक्त 70% वाला 70% डेटा त्याच्यावरती फिट करा आणि प्रिडिक्ट व्हॅल्यूज ऑफ वाय युझिंग अ टेस्टिंग डेटा. जे 45 रेकॉर्ड्स आपण साईडला ठेवले त्याच्या व्हॅल्यूज प्रिडिक्ट करा. नंतर वाय टेस्ट दॅट इज अ वाय ऍक्च्युअल. वाय टेस्ट म्हणजेच काय? इथं वाय टेस्ट इज नथिंग बट जो डेटा तुम्हाला दिलेला आहे तो डेटा कशासोबत कम्पेअर करायचा आहे? येस, just compare it with the help of predicted values. Compare it with the help of predicted values. So what accuracy it is giving? It is giving you the 93% accuracy. काय? 93% accuracy देतोय. प्रिसिजन रिकॉलच्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करू शकतो इथे. सो प्रिसिजन इक्वल टू प्रिसिजन स्कोर ऑफ वाय टेस्ट कॉमा वाय प्रेड एव्हरेज इक्वल टू मायक्रो. सो ऑब्वियसली इट विल गिव्ह द सेम व्हॅल्यू ॲज अ 93. रिकॉल इज अगेन 93. सेम व्हॅल्यूज येत आहेत. डेटा सेट छोटा आहे म्हणून. ठीक आहे. फ्रॉम सायकिटलर्न डॉट मॅट्रिक्स इम्पोर्ट अ कन्फ्युजन मॅट्रिक्स. सो इट इज जस्ट ऍक्च्युअल अँड प्रिडिक्टेड व्हॅल्यूज मध्ये कसं डिफरन्शिएशन झालंय. डायगोनलला ज्या व्हॅल्यूज दाखवतो या काय आहेत? करेक्ट प्रिडिक्टेड आहे. ट्रू निगेटिव्ह, ट्रू निगेटिव्ह, ट्रू पॉझिटिव्ह, ट्रू पॉझिटिव्ह, 0, 1, 2 असे 3 क्लासेस याच्यामध्ये. सपोज सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका. कॉलम वाईज पण त्याच राहतील की सेटोसाचे 15 रेकॉर्ड होते. ते 15चे 15 ॲज इट इज प्रिडिक्ट झालेत. ठीक आहे. 15चे 15 ॲज इट इज प्रिडिक्ट झाले. इथं व्हर्सिक्युलरचे समजा व्हर्सिक्युलरचे 15 जे रेकॉर्ड होते, व्हर्सिक्युलरचे जे 15 रेकॉर्ड होते त्यातले 14 करेक्ट प्रिडिक्ट झाले व्हर्सिक्युलर. एक काय प्रिडिक्ट झालाय? व्हर्जिनिका प्रिडिक्ट झालाय. सो दॅट इज अ एरर. डायगोनल सोडून जेवढे काय व्हॅल्यूज येतील त्या सगळ्या एरर आहेत. किती व्हॅल्यूज आहेत? 3 व्हॅल्यू इथं काय आहेत? 3 व्हॅल्यू काय आहेत इथं? मिसक्लासिफाईड झाल्यात, राईट ना. सो आउट ऑफ 45 मग आपण जर 42 डिवाइड बाय 45 केलं तर काय येतं आन्सर? 93. समजतंय का रे? हे करेक्ट प्रिडिक्शन झाले ना. येस, 42 डिवाइड बाय 45 टोटल रेकॉर्ड किती? 45. त्यातले करेक्ट प्रिडिक्शन किती झाले? 42 झाले. करेक्ट. 14, 15, 13. सो accuracy will be true negative plus true positive. Correct prediction divided by all records. Correct prediction divided by all records. Yes everyone. लक्षात येतंय काय होतंय? जे theoretically घेतलंय तेच प्रॅक्टिकली चाललंय का? येस. वाय टेस्ट जर शेप चेक केलं तुम्ही तर किती रेकॉर्ड? त्याच्यामध्ये 45 रेकॉर्ड्स आहेत. सो टिल दिस यू नीड टू वर्क. इव्हॅल्युएशन पर्यंत आपल्याला वर्क करावं लागतं की आपण जे मॉडेल बिल्ड केलंय त्याची इव्हॅल्युएशन कसं होतं, राईट. आफ्टर दॅट देर इज समथिंग कॉल्ड एज दी पिकल फाईल. या मॉडेलचे आपण काय करतो? क्रिएट करतो? पिकल फाईल क्रिएट करतो विच विल स्टोअर युअर मॉडेल इन टू दी डॉट पिकल फाईल. ओके. So it is used to store or serialize or load Python objects in form of a file. हे जे काय आता आपण जे काही कोड राईट केलाय हा आपण कशाच्या फॉर्म मध्ये सेव्ह करू शकतो? फाईलच्या फॉर्म मध्ये सेव्ह करू शकतो. विच इज कॉमनली यूज फॉर दी मशीन लर्निंग मॉडेल सेव्ह करण्यासाठी यूज होतो और स्टोरिंग अ पायथन ऑब्जेक्ट्स परमनंटली. ठीक आहे. सो इन ऑर्डर टू create it we need to import a library called pickle. Import pickle with open iris.model.pickle या नावाने ती सेव्ह होईल. फाईल राईट होईल ती ॲज अ फाईल. आणि पिकल डॉट डम्प विच फाईल? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हे मॉडेलचं नाव आहे. करेक्ट. ॲज अ फाईल अँड प्रिंट मॉडेल सेव्ह सक्सेसफुली. तर या आपल्या लोकेशनला तो बरोबर ते काय करतोय? मॉडेल सेव्ह करतोय. ते मॉडेल काय करतोय? सेव्ह करतोय. आय होप इट विल बी सेव्ड ओव्हर हिअर. 2 seconds अगो दिसतंय तुम्हाला, बरोबर ना. आयरिस मॉडेल डॉट पिकल. तर हे जे काय मॉडेल आपण एक्झिक्यूट केलं आता लॉजिस्टिक रिग्रेशन नावाचं LOGREG, बरोबर ना. मॉडेलचं नाव काय होतं? LOGREG. हे एका फाईलमध्ये सेव्ह केलंय आपण, दॅट इज आयरिस मॉडेल डॉट पिकल. हे समजलंय का? म्हणजे नेक्स्ट टाइम जर मला मॉडेल हे कॉल करायचं असेल तर मी कशाच्या फॉर्ममध्ये कॉल करेल याला? आयरिस मॉडेल डॉट पिकलच्या फॉर्मॅटमध्ये कॉल करेल. आयरिस मॉडेल डॉट पिकल. इज इट ओके गाईज? कळतंय का रे? हे इथपर्यंत काम करायचं तुम्हाला. पिकल फाईल क्रिएट करण्यापर्यंत तुम्हाला आलंच पाहिजे. येस एव्हरीवन. इज इट ओके? सगळ्यांचे लक्ष देत आहे काय चाललंय?
आपण लॉजिस्टिक रिग्रेशनचं मॉडेल बिल्ड केलंय, त्याची अॅक्युरसी चेक केली, अॅक्युरसी सफिशियंट आहे 93%, अबो 80 अॅक्युरसी गेल्यानंतर आपण डिप्लॉयमेंटला जाऊ शकतो. आणि ते मॉडेल आपण कशामध्ये सेव्ह केलं आता, पिकल फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह केलंय, की असा फॉर्मॅट आहे की जे आपण मॉडेल मशीन लर्निंगचं मॉडेल आहे ते कशाच्या फॉर्मॅटमध्ये ठेवतो, हा फाईलच्या फॉर्मॅटमध्ये ठेवतो. त्या फाईलचं नाव येईल iris model डॉट पिकल. Okay, so we have just imported the pickle. NumPy pandas will be needed, or if you are not using over here, already काय केलं तुम्ही त्याला कॉल केलंय त्याच्यामुळे इथं गरज पडणार नाही. जस्ट लोड दॅट मॉडेल. इथं जी फाईल आली ना, जी सेव्ह झाली फाईल iris model डॉट पिकल, हिला काय करायचं आपल्याला लोड करायचंय. मॉडेल इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ओपन विच फाईल iris model डॉट पिकल अँड रीड इट. Now we are going to provide 4 values. Those are the input: sepal length, sepal width, petal length, petal width. ह्या 4 व्हॅल्यूज आपण युजर कडून घेणार आहे. Those values will be converted into the array format. So we need to create a data frame with those 4 values. ठीक आहे. फीचर्स df इक्वल टू sepal length, sepal width, petal length, petal width ह्या 4 व्हॅल्यूज घेऊन त्याला कॉलम मध्ये कन्वर्ट करा. sepal length, sepal width, petal length, petal width, and just go for the prediction. Prediction equal to model dot predict which df feature df, which df feature df, and prediction of 0 ची जी काय व्हॅल्यू येईल that will be there. Suppose 4.5 घेतलं मी sepal length, sepal width I took as a 3, again 5 is a petal length and 1.5 is a petal width. So its species is identified as a virginica. ठीक आहे. दुसऱ्या व्हॅल्यूज वरती वर्क करत असेल तर दुसऱ्या व्हॅल्यूला पण वर्क करू शकतो तुम्ही. सपोज व्हॉट इज देअर 5.8, 3.5, 1.4 आणि 0.2 या 4 व्हॅल्यूसाठी काय सेटोस येतंय बरोबर. त्या व्हॅल्यूज देऊन बघू आपण इथं. जस्ट गिव्ह दोज व्हॅल्यूज. 5.84 सेम व्हॅल्यूज देतो. ओके. अगेन 3.5, 3.5, अगेन 1.4 and 0.2, 1.4 and 0.2. ठीक आहे. सो व्हॉट इज देअर सेटोसा. कळत आहे का रे. सो टिल दिस पॉइंट यू हॅव टू वर्क. आणि इथपर्यंत सगळे मॉडेल बिल्ड झाले पाहिजे. याच्या पुढचा पार्ट जो आहे तो फ्लास्कचा आहे, किंवा मग स्ट्रीम लाईटनी तुम्ही हे काय करू शकता, वेब ऍप्लिकेशन क्रिएट करू शकता याचं. बट टिल दिस पॉइंट यू हॅव टू वर्क. म्हणजे ही पिकल फाईल क्रिएट करून हा कोड कुठे रन करू शकता तुम्ही या लोकेशनला. ही फाईल डायरेक्टली काय करायची, डंप केली फाईल काय करायची, कॉल करायची, अँड यू नीड टू लाईक एक्झिक्यूट इट. इज इट ओके फॉर एव्हरीवन. सर सेम टाईपचे तुम्हाला काय मिळतील, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मिळतील. येस, सेम प्रॉब्लेम स्टेटमेंट you will have, and you have to build a model like this. Clear guys? Yes, that's all. Thank you.